Dear students, we have been studying about history and allied subjects. In that series, today we will be studying about history and literature. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, வரலாற்றும் வரலாற்றோடு தொடர்புடைய இதர பாடங்களை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வரிசையில் இன்று இந்த காணொளியின் மூலமாக வரலாறு மற்றும் இலக்கியம் இந்த இரண்டு பாடங்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய நெருங்கிய உறவு தொடர்புகளை பற்றி படிக்க இருக்கின்றோம். History and literature have been closely associated subjects for a long time. In the past, history has been considered as a branch of literature. History is a record of life. In the sense, history talks about what man or what a society did. What are the events that occurred in a man's life? What are the events that occurred in a society's life, in a community? What are the events that occurred in a community? Whereas literature is again study of life, but it studies about the quality of life. It studies about the actions, but from the viewpoint of the inner aspects of the actions or the quality of the actions. So both history and literature have the same subject matter, man and a society, but only difference is history is chronological. History is more stresses on just the actions, but literature stresses on the quality of actions. Likewise, history deals with the past, but literature narrates about the past events in its present context. Literature deals with the past events, but in a present context. So, the basic difference is the subject matter is same, but the time, the way it is presented. History presents past as past, but literature presents past in the present context. And for a very long time, biography was considered as a branch of literature. And biography, though it is considered as a branch of literature, it studies about past. It studies about individual people and their life, people who have lived in the past. And so it is considered as a branch of literature, but still it is history. And most important thing is, the most important commonness in both history and literature is imagination. Imagination is required for a historian. Imagination is required for a writer. For a literature, imagination is the most important aspect. Imagination in history is required to fill the gaps. When we have evidences for the past, but all evidences are not connected and there are certain gaps to be filled, a historian, with the help of the evidences which he has, fills the gap. But a literary person, in order to make his writing more appealing, in order to make his writing more appealing, he uses imagination. So imagination is common to history and literature. And more important, rhetoric. Rhetoric is both important for history as well as literature. For literature, rhetoric is the basic aspect. Rhetoric refers to the way the literature is presented, the writing, the language used, the skill of the language. And now in history again, historians write the truth. Historians write the
things happened. But still, if they need to make their writing very appealing, if they need to make their writing presentable, if they need to make the writing more attractive to the audience, to the readers, they need to use language, a polished language, a skillful language, an attractive language, and hence his rhetoric becomes important even for history. So in Elizabethan era, historians used style of Italian drama to make history more appealing. So history and literature are closely related subjects. There is a need of history for literature and a need of literature for history. மாணவர்களே, வரலாறும் இலக்கியமும் மிக நெருங்கிய தொடர்புடைய பாடமாக இருந்து வந்திருக்கின்றன. காலம் காலமாக வரலாறும் இலக்கியமும் மிக நெருங்கிய தொடர்பில் ஒன்றை சார்ந்து இன்னொன்று இருந்து வந்திருக்கிறது. நீண்ட நாட்கள் வரை வரலாற்றை இலக்கியத்தின் ஒரு பிரிவாக கருதி கொண்டிருந்தவர்கள் உண்டு. 19ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் வரலாறு ஒரு தனி அறிவியல் பாடமாக உருவானது. அதுவரை அதில் இருந்த இலக்கிய தன்மையின் காரணமாக, அதை எழுதுகின்ற வேளையில் இருந்த இலக்கிய கலப்பின் காரணமாக அது இலக்கியத்தின் ஒரு பகுதியாக, இலக்கியத்தின் ஒரு பிரிவாக கருதப்படுகின்றது. அடிப்படையில் வரலாற்றுக்கும் இலக்கியத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு என்னவென்று சொன்னால், வரலாறு என்பது மனிதர்களை பற்றி படிக்கிறது, வரலாறு என்பது சமூகங்களை பற்றி படிக்கிறது. ஆனால் இது மனிதர்களும் சமூகங்களிலும் நடைபெற்ற நிகழ்வுகளை பற்றி படிக்கிறது. இலக்கியம் என்பது மீண்டும் மனிதர்களை பற்றியும் சமூகத்தை பற்றியும் தான் படிக்கின்றது. ஆனால் அந்த நிகழ்வுகளின் தன்மையை பற்றி படிக்கின்றது, அந்த நிகழ்வுகளின் சிறப்புகளை பற்றி படிக்கின்றது, அந்த நிகழ்வுகள் உடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி படிக்கின்றது. ஆக வரலாற்றுக்கும் இலக்கியத்துக்கும் அடிப்படையில் ஒரே கருப்பொருள் தான். இந்த இரண்டு பாடங்களும் படிக்கின்ற, இந்த இரண்டு பாடங்களும் பேசுகின்ற விஷயம் ஒன்றுதான். ஆனால் ஒரே ஒரு வேறுபாடு என்னவென்று சொன்னால், மனிதர்களையும் சமூகத்திலும் நடந்த நிகழ்வுகளை வரலாறு குறிப்பிடுகிறது. அந்த நிகழ்வுகளின் தன்மையின் அடிப்படையில் இலக்கியம் உருவாக்கப்படுகின்றது. வரலாறு என்பது கடந்த காலத்தை பற்றிய படிப்பாக இருக்கிறது. வரலாறு என்பது கடந்த காலத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை பற்றிய படிப்பாக இருக்கிறது. வரலாறு என்பது கடந்த காலத்தில் நடந்த அத்தனை நிகழ்வுகளின் தொகுப்பாக இருக்கிறது. இலக்கியம் என்பது கடந்த காலத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை நிகழ்காலத்தில் சித்தரிக்கிறது. அந்த காலத்தில் நிகழ்காலத்திலேயே நிகழ்காலத்திற்கு சென்று நிகழ்காலத்தை சித்தரிக்கக்கூடிய ஒரு பாடமாக இலக்கியம் இருக்கிறது. கடந்த காலத்தை பற்றி தான் இலக்கியமும் பேசும். ஆனால் கடந்த காலத்தை பற்றி பேசுகின்ற வேளையில் அவர்கள் அந்த நிகழ்காலத்திலேயே இருந்து விளக்குவது போல் விளக்குகின்றார்கள். ஆக இலக்கியமும் வரலாறும் ஒரே கருப்பொருளை தான் பேசுகிறது. ஆனால் கால வரையறையில் இவர்கள் கடந்த காலத்தை கடந்த காலமாகவும், இலக்கியவாதிகள் கடந்த காலத்தை கடந்த காலத்தை நிகழ்காலத்தில் சித்தரிப்பது போலும் பேசுகிறார்கள். பயோகிராபி என்று சொல்லப்படுகின்ற தனிநபர் வாழ்க்கை வரலாறு இன்றளவும் இலக்கியத்தின் ஒரு பிரிவாக கருதப்படுகிறது. தனி மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்த சாதனைகளை, தனி மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அடைந்த வெற்றிகளை, தோல்விகளை பதிவு செய்யக்கூடிய பயோகிராபி என்ற தனிமனித வாழ்க்கை வரலாறு என்ற பாடப்பிரிவு இன்றளவும் இலக்கியத்தின் ஒரு பகுதியாக கருதப்படுகிறது. இலக்கியத்துக்கும் வரலாறுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை என்னவென்று சொன்னால் கற்பனை வளம். வரலாற்று ஆசிரியருக்கும் கற்பனை வளம் தேவைப்படுகிறது, இலக்கியவாதிக்கும் கற்பனை வளம் தேவைப்படுகிறது.
வரலாற்று ஆசிரியர் கடந்த காலத்தை பற்றி படிக்கின்ற போது அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆதாரங்களை ஒருங்கிணைப்பதற்காக, அந்த ஆதாரங்களை ஒவ்வொரு ஆதாரமும் அடுத்த ஆதாரத்தோடு தொடர்பு படுத்துவதற்காக, ஒரு ஆதாரத்தை இன்னொரு ஆதாரத்தோடு ஒப்பிட்டு இவைக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமைகளை வைத்து ஒரு கோட்பாட்டை உருவாக்குவதற்காக கற்பனை தேவைப்படுகிறது. சில நேரங்களில் ஆதாரங்கள் முழுமையாக கிடைப்பது அல்ல, ஆனால் இரண்டு ஆதாரங்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய குறைபாடு அல்லது இரண்டு ஆதாரங்களுக்கு நடுவே இருக்கக்கூடிய சில அடிப்படையான தகவல்கள் கற்பனை மூலமாக நிரப்பப்படுகிறது. ஆக வரலாற்றுக்கு கற்பனை வளம் மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. அதே போல்தான் இலக்கியவாதி தன்னுடைய இலக்கியத்தை கற்பனையின் அடிப்படையிலேயே உருவாக்குகின்றான். இலக்கியவாதி தன்னுடைய கதைகளை இலக்கியத்தின் கற்பனையின் அடிப்படையிலேயே உருவாக்குகின்றான். ஆக கற்பனை என்பது இரண்டு பாடங்களுக்கும், வரலாறுக்கும் இலக்கியத்துக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு தேவையாக இருக்கிறது. அதே போல் ரிட்டாரிக் என்று சொன்னால் எழுத்து வடிவம், எழுத்தின் அழகு, நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய மொழியின் உயர்வுத்தன்மை, இரண்டுக்கும் இந்த ரிட்டாரிக் உடைய தேவை இருக்கின்றது. ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் கடந்த கால நிகழ்வுகளை பற்றி பேசுகிறார். அந்த கடந்த கால நிகழ்வுகளை அவர் தன்னுடைய புத்தகத்தை படிக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு அவர் வழங்கும் போது அந்த தகவல்கள் ஒரு அழகான எழுத்து வடிவத்தில், அழகான மொழியின் மூலமாக, சிறப்பான மொழியின் மூலமாக, மக்களை கவரக்கூடிய மொழியின் மூலமாக இருக்கின்ற வேளையில் அந்த வரலாற்று புத்தகம், அந்த வரலாற்று செய்தி மிக தெளிவாக சென்றடைகிறது. ஆக ஒரு வரலாற்று ஆசிரியருக்கு மொழியின் முக்கியத்துவம் தேவைப்படுகிறது. அதே போல் ஒரு இலக்கியவாதி தன்னுடைய இலக்கியத்தை சிறப்பான இலக்கியமாக்குவதற்காக, சிறப்பான இலக்கியமாக, மக்கள் வரவேற்கக்கூடிய இலக்கியமாக, மக்களின் ஆதரவை பெற்ற இலக்கியமாக அவர் உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த இலக்கியத்தின் மொழி, அந்த இலக்கியத்தின் மொழி தன்மை, அந்த இலக்கியத்தின் மொழி சிறப்பாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. ஆக இரண்டு நபர்களும், வரலாற்று ஆசிரியரும் இலக்கியவாதியும், கற்பனை என்கின்ற விஷயத்தையும் மொழி நடையையும் அடிப்படையாக கொண்டு இயங்குகின்றார்கள். ஆக இலக்கியத்திற்கும் வரலாறுக்கும் ஒரு மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கின்றது. மொழி நடை சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் எலிசபெத்தன் ஈரா, ஆங்கிலேய வரலாற்றின் அடிப்படையில் வகுக்கப்படுகின்ற காலமான எலிசபெத்தின் ஈரா உடைய அந்த நேரத்தில் இருந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இத்தாலிய நாடக கலைஞர்கள் பயன்படுத்திய மொழி நடையையும் அவர்கள் பயன்படுத்திய கலை நுணுக்கங்களையும் தங்களுடைய எழுத்துக்களில் எலிசபெத்தன் ஈராவுடைய ஹிஸ்டாரியன்ஸ், வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தினார்கள். ஆக வரலாற்றுக்கும் இலக்கியத்துக்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பும் இருக்கின்றது. மொழி நடைக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதப்பட்டு வரலாறுகள் நீண்ட நாட்களாக எழுதப்பட்டு வந்தன. மொழி நடைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு வரலாறுகள் நீண்ட நாட்களாக எழுதப்பட்டு வந்தன. 19ஆம் நூற்றாண்டில் தான் இது மாற்றப்பட்டது. 19ஆம் நூற்றாண்டில் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இப்படி மொழி நடைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதுவது வரலாற்றை குறைத்து மதிப்பிடுவது போல் ஆகிவிடுகின்றது. வரலாறு என்பது முழுக்க முழுக்க இலக்கியம் ஆகிவிடுகிறது. வரலாறு என்பது இலக்கியம் அல்ல, வரலாறு என்பது அறிவியல். வரலாறு என்பது, வரலாற்றின் நோக்கம் மக்களை திருப்திப்படுத்துவது அல்லது மக்களை சந்தோஷப்படுத்துவது, மக்களை ஊக்கப்படுத்துவது அல்ல. வரலாற்றின் நோக்கம் உண்மையை உண்மையாக சொல்லுவது. ஆக அதிகமாக மொழி நடைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதுகின்ற வேளையில் வரலாறு தன்னுடைய அடிப்படை தன்மையை தொலைத்து விடுகிறது என்பதை 19ஆம் நூற்றாண்டில் உணர்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அப்பொழுது முதல்
வரலாற்றில் மொழி நடைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதுவதை குறைத்து கொண்டு வந்தனர். இருப்பினும் எவ்வளவு நாம் வரலாற்றில் உண்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாலும் வரலாற்று செய்திகளை உண்மையான செய்திகளாக எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் மொழி என்பது ஒரு முக்கிய அம்சமாக இருக்கின்றது. ஆக மொழி நடையை நாம் வரலாற்றில் இருந்து முழுக்க முழுக்க பிரித்துவிட முடியாது. உண்மையை உரைக்க வேண்டியது வரலாற்றின் கடமை. ஆனால் அந்த உண்மையை உரைக்கின்ற வேளையில் ஓரளவிற்காவது மொழி நடையை பயன்படுத்தி அந்த உரையை, அந்த வரலாற்று செய்தியை மெருகேற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அதே வேளையில் நாம் மொழி நடையை பயன்படுத்தும் காரணத்தினால் நாம் சொல்ல வரக்கூடிய செய்தி, நாம் சொல்ல வரக்கூடிய அந்த உண்மைத்தன்மை என்பது எந்த விதத்திலும் பாதிப்படைந்து விடக்கூடாது என்ற உணர்வோடு நாம் எழுத வேண்டும், வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எழுத வேண்டும். பரி, ஜேபி பரி என்கின்ற வரலாற்று ஆசிரியர், உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்திருக்கும், வரலாறு என்பது அறிவியல் தான், முழுக்க முழுக்க அறிவியல் தான். வரலாறு என்பது அறிவியல் என்பதை நாம் மாற்றிவிட முடியாது. வரலாறு என்பது முழுக்க அறிவியல். அது உண்மைத்தன்மையை பிரதிபலிக்க வேண்டும். அது நடந்த நிகழ்வுகளை நடந்த நிகழ்வுகளாக சொல்ல வேண்டும். அந்த நடந்த நிகழ்வுகளில் எந்த விதத்திலும் கற்பனையோ, எந்த விதத்திலும் கலை நுணுக்கமோ, எந்த விதத்திலும் அது மக்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய, சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய பாடமாகவோ இல்லாமல் உண்மையை உண்மையாக சொல்லுவதே வரலாற்றின் கடமை என்று சொன்னவர் பரி. இந்த பரி என்கின்ற இந்த வரலாற்று ஆசிரியர் கூட கற்பனையை பற்றியும், வரலாறு எழுதுவதற்கு கற்பனையின் தேவைகளை பற்றியும் பேசியிருக்கிறார். அவர் கற்பனையை பற்றி பேசுகின்ற வேளையில் உளவியல் ரீதியான கற்பனையை பற்றியெல்லாம் பேசி கற்பனை வரலாறுக்கு முக்கியம்தான் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ஆக கற்பனையை நாம் தேவையான அளவில், போதிய அளவில், அதைவிட அதிகமாக அந்த கற்பனை என்பது எவ்வளவு உண்மையாக இருக்கும் என்பதையும் நிலைநிறுத்த வேண்டியது வரலாற்று ஆசிரியரின் கடமை என்று சொல்லியிருக்கிறார். பல நேரங்களில் உண்மையை நாம் கண்டறிய வேண்டும் வரலாற்றில் என்பது பல நேரங்களில் நான் பயன்படுத்தக்கூடிய, உண்மையை கண்டுபிடிப்பதற்காக நான் பயன்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகள், குறிப்பாக கற்பனையை பயன்படுத்துகின்ற போது அது முழுக்க முழுக்க அறிவியல் ரீதியாக இருந்துவிட முடியாது. ஆக வரலாறு எழுதுகின்ற போது உண்மையை தேடக்கூடிய முயற்சி, உண்மையை எழுத வேண்டும் என்பது அவசியம்தான். ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த உண்மை என்பது முழுக்க முழுக்க அறிவியல் ரீதியாக, அறிவியல் அடிப்படையில் அமைந்துவிட முடியும் என்பது சாத்தியமற்ற ஒன்று. ஆக கற்பனை என்பது வரலாற்றில் ஒரு மிக முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது. ஆக வரலாறும் இலக்கியமும் என்றென்றும் மிக நெருங்கிய தொடர்புட இருக்கக்கூடிய இரண்டு பாடங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கும். ராங்கே என்கின்ற வரலாற்று அறிஞர், அவர் சொன்னார், இலக்கியம் என்பது வரலாற்றுக்கு தேவையற்ற ஒரு, அல்லது இலக்கியத்தின் மூலமாக வரலாற்றுக்கு ஒரு அடையாளம் கிடைக்கப் போவதில்லை. வரலாற்றுக்கு இலக்கியம் எந்த விதத்திலும் ஒரு அடையாளமாக இருக்க போவதில்லை. ஆக இலக்கியம் வரலாற்றுக்கு தேவையில்லை என்று சொன்னார். இலக்கிய நுணுக்கங்களை நாம் வரலாற்றில் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று ராங்கே சொன்னார். ஆனால் கிப்பன் எழுதிய வரலாறு, அவர் எழுதிய அந்த ரோமானிய அரசர்களை பற்றி அவர் எழுதிய வரலாறு அடிப்படையில் அவருடைய இலக்கிய நடைக்காக போற்றப்படுகிறது. அவர் பயன்படுத்திய அந்த மொழி நடைக்காக, அவர் பயன்படுத்திய அந்த இலக்கிய நுணுக்கங்களுக்காக கிப்பனுடைய ரோமானிய வரலாறு சம்பந்தமான, ரோமானிய பேரரசு சம்பந்தமான புத்தகம் பெற்றிருக்கிறது. அதே போல் ஹெரோடோட்டஸ், துசிடைட்ஸ், லிவி, டாசிட்டஸ், மெக்காலே, ட்ரெவல்யன், இந்த வரலாற்று ஆசிரியர்களும், ஹெரோடோட்டஸ், துசிடைட்ஸ், லிவி, டாசிட்டஸ், மெக்காலே, ட்ரெவல்யன், இந்த வரலாற்று ஆசிரியர்களும் வரலாற்றை எழுதுகின்ற வேளையில் அதை இலக்கிய நடையோடு, இலக்கிய பாணியில் தங்களுடைய வரலாறுகளை எழுதி
அந்த வரலாறுகளை மெருகேற்றிருக்கின்றன. ஆக வரலாறும் இலக்கியமும் மிக நெருங்கிய தொடர்புடைய பாடங்களாக இருந்து வருகின்றன. So, too much of rhetoric made history an art. Hence, in 19th century, the historians felt that the rhetoric must be limited, giving importance to narrative and the style of narrative should be limited. But still, to whatever extent possible, without sacrificing truth, an artistic representation of historical facts is required. Bury a scientific historian, bury a historian who said that history is science, no less and no more, talks about imagination, talks about importance of imagination in ascertaining truth. And it is a fact that all the methods used to ascertain truth cannot be purely scientific. So imagination has to play an important part in history. History would be graceful by remaining close to literature. History and literature, when they go together, they will be more attractive. Ranke once said that history is not an edifying branch of literature. He said that history does not require literature, but Gibbon gave a literary garb unparalleled in later literature. Likewise, Herodotus, Thucydides, Livy, Tacitus, Macaulay, and Trevelyan have enhanced the beauty of their historical writing with the help of literary forms. History and literature are in a stage where they cannot be diversed. If diversed, it would create great harm to both. So, we have great examples of historical novelists. Sir Walter Scott was an English historical novelist. Alexander Dumas and Victor Hugo were French historical novelists. Leo Tolstoy, with his books Anna Karenina and War and Peace, was a great historical novelist. Likewise, there was a book by Reynolds, Mysteries of the Court of London. Dhirendranath Paul, in accordance with the previous book, Mysteries of the Court of London, tried to replicate it in the form of the Mysteries of the Mughal Court, and it became a very important book. In this book, it pertains to social history, it pertains to customs, manners, lives, and living conditions of the people. So, history and literature are very interrelated, and literary works reflect on social history. Likewise, another important historical novel was Bhagwan Gidwani's The Sword of Tipu Sultan. So now we can very well say that history and literature are very connected subject, and they cannot be diversed from each other, and they have to go together, because history must be readable, or history must have the charm of reading. Any person who reads history book should be able to be attracted by that book. So, if we need to make the book appealing, if we need to make the book readable, we need to use literary forms. At the same time, we should ensure that truth is not sacrificed, truth is not given up. Objectivity should be the main purpose of history, and hence literary forms can be used without sacrificing objectivity of the work. So, மாணவர்களே, வரலாறும் இலக்கியமும் மிக நெருங்கிய தொடர்புடைய பாடம். ஒன்றை ஒன்றிடமிருந்து பிரித்து விட முடியாது. இலக்கியத்தையும் வரலாறையும் பிரிக்க முடியாது. அப்படி பிரிப்போமே ஆனால் அது இரண்டு பாடங்களுக்கும்
பாதகமாக தான் முடியும். வரலாற்றில் இலக்கிய தன்மை இல்லை என்றால் வரலாறுக்கு பாதகம். இலக்கியத்தில் வரலாற்று நிகழ்வுகளை நாம் சேர்க்கவில்லை என்றால் இலக்கியத்துக்கு பாதகம். காலம் காலமாக வரலாற்று சம்பவங்கள் இலக்கியத்தை ஊக்கப்படுத்தியிருக்கின்றன. இலக்கியம் வரலாற்று சம்பவங்களை பயன்படுத்தி எழுதப்பட்டதால் வரலாறு மேன்மை அடைந்திருக்கிறது. சார் வால்டர் ஸ்காட் என்று ஒரு ஆங்கிலேய இலக்கியவாதி, ஆங்கிலேய நாவல் ஆசிரியர், அலெக்சாண்டர் டூமஸ் பிரான்ஸ் நாட்டு வரலாற்று நாவலாசிரியர், விக்டர் ஹியூகோ பிரான்ஸ் நாட்டு வரலாற்று நாவலாசிரியர், லியோ டால்ஸ்டாய், அன்னா கார்னினா, வார் அண்ட் பீஸ் போன்ற புத்தகங்களை எழுதிய அற்புதமான வரலாற்று நாவலாசிரியர். இவர்கள் எல்லாம் இலக்கியத்தை பயன்படுத்தி, இலக்கியத்துக்கு வரலாற்று கருப்பொருள்களை பயன்படுத்தி இலக்கியத்தையும் மேன்மையடைய செய்திருக்கிறார்கள், வரலாற்றுக்கும் தொண்டாற்றியிருக்கிறார்கள். அதே போல் இந்தியாவிலும் வரலாற்று நாவல்கள் பல படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன, பல உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உதாரணமாக ரெனால்ட்ஸ் என்ற ஆங்கிலேய எழுத்தாளர் மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் த கோர்ட் ஆஃப் லண்டன் என்ற புத்தகத்தை எழுதினார். லண்டன் அரசவையின் மிஸ்ட்ரீஸ் என்ற புத்தகத்தை ரெனால்ட்ஸ் எழுதினார். அதை பயன்படுத்தி அந்த புத்தகத்தின் அடிப்படையில் இந்தியாவை சார்ந்த திரேந்திரநாத் பால் என்பவர் த மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் த முகல் கோர்ட் என்ற புத்தகத்தை எழுதினார். இந்த மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் த முகல் கோர்ட் என்ற புத்தகம் ஒரு சமூக வரலாற்றை மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய புத்தகமாக அமைந்தது. அது அடிப்படையில் ஒரு நாவல். மிஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் த முகல் கோர்ட் என்பது அடிப்படையில் ஒரு இலக்கிய படைப்பு. ஆனால் அது சமூக வரலாற்றை பற்றி பேசுகிறது. அது முகலாய ஆட்சி காலத்தில் இருந்த வழக்காறுகள், முகலாய ஆட்சி காலத்தில் இருந்த வாழ்வு நிலை, மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை, முகலாய ஆட்சி காலத்தில் மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள், அதை பற்றி அந்த புத்தகத்தில் பேசப்பட்டது. அதே போல் பகவான் கித்வானி இவர் எழுதிய புத்தகமான ஸ்வார்ட் ஆஃப் திப்பு சுல்தான். இந்த ஸ்வார்ட் ஆஃப் திப்பு சுல்தான் என்கின்ற இந்த புத்தகம் திப்பு சுல்தானுடைய வாழ்க்கை வரலாறை மிக சிறப்பாக சித்தரித்து காட்டியது. ஆக இந்தியாவிலும் இலக்கியவாதிகள், இலக்கிய படைப்பாளர்கள் வரலாற்றை பயன்படுத்தி இலக்கியத்தையும் வரலாற்றையும் மேன்மையடைய செய்திருக்கிறார்கள். ஆக இலக்கியமும் வரலாறும் என்றென்றும் பிரிக்க முடியாத இரண்டு பாடங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. இலக்கியத்தை வரலாற்றிலிருந்து பிரிப்பது அல்லது வரலாற்றை இலக்கியத்திலிருந்து பிரிப்பது என்பது இரண்டு பாடங்களுக்கும் பாதகமாக தான் முடியும். ஆக ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் தன்னுடைய வரலாற்று செய்திகள், தன்னுடைய வரலாற்று தரவுகள், தன்னுடைய வரலாற்று தகவல்கள் மக்களுக்கு சென்றடைகின்ற போது அதை அழகான முறையில், மக்களை கவரக்கூடிய முறையில் எழுத வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் இலக்கிய நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். ஆனால் அந்த இலக்கிய நடைமுறைகளை பின்பற்றும் போது வரலாற்றின் அடிப்படை தேவையாக இருக்கக்கூடிய உண்மை, கடந்த கால நிகழ்வுகளின் உண்மை, அந்த உண்மையை எந்த விதத்திலும் அந்த இலக்கிய நடை பாதித்து விடாமல் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். ஆக வரலாறும் இலக்கியமும் தொடர்ந்து ஒன்றாக நடைபோடும். ஆனால் அதே வேளையில் இலக்கிய நடையினால் வரலாற்றுக்கு எந்த விதமான பாதகமும் வந்துவிடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது வரலாற்று ஆசிரியர்களின் கடமையாக இருக்கின்றது. ஆக இந்த காணொளியின் மூலமாக வரலாற்றுக்கும் இலக்கியத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய மிக நெருங்கிய தொடர்பை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். இந்த காணொளியானது பி. ஷேக் அலி அவர்களுடைய ஹிஸ்டரி இட்ஸ் தியரி அண்ட் மெத்தட் என்கின்ற புத்தகத்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட காணொளியாகும்.